ایسا نہیں کہ نفس کا شیطان مر گیا، شیطان تو ہے زندہ، ہاں انسان مر گیا۔ سجدے میں سر جھکانے کی فرصت نہیں رہی، مومن کی روح میں بسا ہوا مسلمان مر گیا، اور مسجدیں تو پکی بن گئی اور شاندار بھی، کچی ہے رب سے چاہتے اور ایمان مر گیا۔ اور حیرت ہے تیری زندگی پہ اے نادان انسان، پیدا ہوا تھا خوشنما اور ویران مر گیا۔ آج لوگ سوچتے ہیں کہ نہیں ہم دنیا میں نیکی نہ کریں، کل قیامت کے دن اللہ رب العزت ہمیں نیکوکار کی صف میں کھڑا کر دے گا۔ میرا رب فرماتا ہے وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا، کہ دنیا میں جو شریعت مصطفیٰ کے تحت اندھا بن کر کے زندگی گزارتا ہے، کل قیامت کے دن بھی وہ اندھا ہی بنا کر کے اٹھایا جائے گا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دنیا میں اگر آپ نمازیں نہ پڑھیں تو کل قیامت کے دن نمازیوں کے سب میں کھڑا کر دیا جائے گا؟ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ میرا رب کہے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج مجرموں کی جماعت الگ بنائی جائے گی، نیکوکار کی جماعت الگ کر دی جائے گی۔ أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ، نیکی کرنے والے ایک طرف کھڑے ہوں گے اور برائی کرنے والے ایک طرف کھڑے ہوں گے، داڑھی رکھنے والے ایک طرف کھڑے ہوں گے اور داڑھی مڈانے والے ایک طرف کھڑے ہوں گے، نمازیں پڑھنے والے ایک طرف کھڑے ہوں گے اور نماز نہ پڑھنے والے ایک طرف کھڑے ہوں گے، لوگوں کی برائی کرنے والے ایک طرف کھڑے ہوں گے اور لوگوں کی ہمدردی کرنے والے ایک طرف کھڑے ہوں گے، لوگوں کا برا چاہنے والے ایک طرف کھڑے ہوں گے اور لوگوں کا برا چاہنے والے ایک طرف کھڑے ہوں گے۔ ہاں ماں باپ کا فرما بردار بندہ ایک طرف کھڑا کیا جائے گا، ماں باپ کا نافرمان ایک طرف کھڑا کیا جائے گا، شربت پینے والا ایک طرف کھڑا کیا جائے گا، شراب پینے والا ایک طرف کھڑا کیا جائے گا، زنا کرنے والا ایک طرف کھڑا کیا جائے گا اور نکاح کرنے والا ایک طرف کھڑا کیا جائے گا، شریعت مصطفیٰ پر رہ کر کے اپنی زندگی کو گزارنے والا ایک طرف کھڑا کیا جائے گا اور نافرمان ایک طرف کھڑا کیا جائے گا۔ مجھے کہنے دیجئے گا اور میں اپنے دلوں کی اور اپنی زبان سے اس بات کو آپ کے کانوں تک، آپ کے ذہنوں تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ مصطفیٰ کے فرما برداروں کو ایک طرف کھڑا کیا جائے گا اور نافرمانوں کو ایک طرف کھڑا کیا جائے گا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نہیں بھئی ہمارا کام چل جائے گا، ہمیں میدان حشر میں جو ہے وہ نیکوکار کی سب میں کھڑا کیا جائے گا؟ میرا رب کہے گا نانا، نیکوکار آج الگ کھڑے کیے جائیں گے اور بدکار ایک طرف کھڑے کیے جائیں گے۔ ایک طالب علم جو ٹہلنے کے لیے گیا، سیر و تفریح کرنے کے لیے، ایک دوشیزہ پر اس کی نظر پڑی، لڑکی بڑی خوبصورت تھی، وہ مدرسے میں آیا، اپنے دوست و احباب سے بتایا، اس لڑکی کا پتہ نکالا گیا، اس کے والد صاحب کے پاس کو وہ لڑکا پہنچا اپنے دوست و احباب کو لے کر کے رشتہ مانگنے کے لیے۔ وہ بادشاہ کا وزیر تھا، وزیر نے اس لڑکے سے بڑی عقل اور بڑی دانائی کے ساتھ میں جواب دیا کہ بیٹا، میں اپنی بیٹی کا تیرے ساتھ میں رشتہ کر تو دوں گا، لیکن میری ایک شرط ہے، اگر تو اس شرط کو پورا کر دے تو میں اپنی بیٹی کا نکاح تیرے ساتھ میں کر دوں گا۔ بیٹے نے، اس لڑکے نے کہا کہ ہاں وزیر صاحب بتائیے آپ کی شرط کیا ہے؟ تو اس وزیر نے کہا کہ بیٹا، اگر تو نے مجھے ایک بوری، ایک کٹا مجھے اگر بچھو لا کر کے دے دیے تو میں اسی دن اپنی بیٹی کا نکاح تیرے ساتھ کر دوں گا۔ طالب علم آیا مدرسے میں، بڑا پریشان ہے، بڑا حیران ہے، رات کو سبق یاد کرنے بیٹھتا ہے، سبق یاد نہیں ہوتا، اس کے ذہن و دماغ میں بس وہی شرط گھوم رہی تھی۔ صبح کو درسگاہ میں بیٹھتا ہے، استاذ کے پاس پہنچتا ہے، سبق یاد نہیں نکلتا، استاذ پوچھتا ہے بیٹا کوئی پریشانی ہو تو بتاؤ، کوئی مسئلہ ہے تو بتاؤ، میں تمہارا وہ مسئلہ حل کر دوں گا، میں پریشانی کو دور کر دوں گا۔ وہ شاگرد کہتا نہیں استاذ جی کوئی مسئلہ نہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ بہرحال استاذ تو استاذ ہوتا ہے، 2-4 دن گزرے،
उस्ताद ने फिर पूछा अपने शागिर्द से, बेटा अगर कोई मसला है तो बताइए ना। अल्लाह अकबर। शागिर्द कहता है, उस्ताद मुझे एक लड़की पसंद आ गई है और मैं उसके बाप से रिश्ता मांगने के लिए गया तो उसके बाप ने अजीब शर्त रख दी। उसके बाप ने कहा कि मैं अपनी बेटी का निकाह तेरे साथ कर दूंगा, लेकिन पहले तुझे मुझे मेरे पास एक बोरी बिच्छू ला करके देने होंगे। उस्ताद ने कहा, बेटा फिक्र करने की बात नहीं, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, मैं इंतजाम वो करवा दूंगा। बहरहाल 2-4 दिन गुजरे, एक जनाजा आया, उस्ताद जी ने वो जनाजा पढ़ाया और दूसरी सुबह को अपने शागिर्द से कहा कि बेटा जाओ और जाकर के उस कब्र के अंदर से बिच्छू निकाल लाओ। शागिर्द ने सवाल कुछ नहीं किए, बस वो अपने दोस्तों अहबाब के साथ गया कब्रिस्तान। कब्र को खोला तो देखा कि उसके अंदर बिच्छू है और कब्र बिच्छुओं से भरी पड़ी हुई है। उसने दुआ पढ़ी और बिच्छुओं को बोरी में भर करके वजीर के पास ले गया। वजीर ये बात देख करके, ये माजरा देख करके, ये वाकया देख करके बड़ा परेशान हुआ, बड़ा हैरान हुआ और उस बेटे से पूछा, उस बंदे से पूछा, उस लड़के से पूछा, बेटा जरा ये तो बता, ये जिंदा बिच्छू तुझे कहाँ मिल गए और इन्होंने तेरे काटा नहीं? ये इतने बिच्छू क्यों करके तू ला सकता है और इतने कहाँ तुझे मिल गए? तो शागिर्द ने कहा कि आपको ज्यादा बातें नहीं करना चाहिए, आपने जो शर्त रखी थी मैंने वो शर्त आपकी पूरी कर दी है, अब आप भी अपना वादा पूरा करो। तो उस वजीर ने कहा, बेटा मैं तेरी शर्त पूरी करूंगा, अपना वादा मुकम्मल करूंगा, लेकिन मुझे पहले बता तो सही ये बिच्छू तुझे मिले कहां से, बता तो सही। अल्लाह अकबर। वो कहता है कि मेरे उस्ताद ने मुझे एक कब्र का पता दिया था, मैं उस कब्र के पास पहुंचा, मैंने उस कब्र को खोला तो वो कब्र बिच्छुओं से भरी पड़ी थी, मैं उसी कब्र के अंदर से निकाल करके लेके आया हूँ। अल्लाह अकबर। वजीर ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि जाओ इसके उस्ताद को उठा करके लेके आओ, इसके उस्ताद को उठा करके लाओ मेरे पास। सिपाही गए, उस्ताद को उठा करके लेके आए। कहा वजीर ने कि उस्ताद जी गुस्ताखी की माफी चाहता हूं, आप ये बताइए कि आपको कैसे पता था कि फला कब्र के अंदर बिच्छू भरे पड़े हैं, आप बताएं तो सही। उस्ताद कहता है बेसाख्ता होकर के उस वजीर से, क्या तूने मेरे नबी का फरमान नहीं सुना था? कल मैंने एक जनाजा पढ़ाया था, उसका चेहरा मैंने देखा तो उसके चेहरे पर दाढ़ी नहीं थी, वो दाढ़ी मुंडा शख्स था जिसका चेहरा, जिसकी जनाजा की नमाज मैंने पढ़ाई थी। मुझे पता है कि मेरे नबी का फरमान है कि जो बंदा दाढ़ी मुंडाता है और दाढ़ी मुंडाने की हालत में अगर उसका इंतकाल हो जाए तो कब्र के अंदर जब उसे दफनाया जाता है इसी हालत में, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हर एक बाल की जगह पर 70 बिच्छुओं को मुसल्लत फरमा देता है, इसलिए कि मेरे नबी ने फरमाया है 1000 फलसफियों की चुना चुनी बदली, नबी की बात बदलनी ना थी, नहीं बदली। मेरे नबी का फरमान है कि अगर कोई दाढ़ी मुंडा मरता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत कब्र में उसे ये अजाब देता है। तो मुझे ये यकीन था कि ये जो बंदा जिसकी नमाज़े जनाज़े मैंने पढ़ाई है इसके चेहरे पर भी दाढ़ी नहीं है, अल्लाह ने इसे भी यही अजाब दिया होगा। इस वजह से मैंने अपने शागिर्द को कहा था, ए लोगों जरा बताओ तो सही हमारी हालत क्या होने वाली है। आज जो लोग सुन्नते मुस्तफा को, अल्लाह के नूर को मुंडवाते हैं और गटरों में और नालियों में फिकवा दिया करते हैं, जरा गौर करो और शर्म की चादर ओढ़ो जरा और बेगैरती की चादर अपनी आंखों से उतार दो। ये जो तुम सुन्नते मुस्तफा को जाहिर कर रहे हो, अल्लाह की कसम ये कब्र में तुम्हारे लिए बिच्छुओं के अजाब का सबब बन जाएगी, अल्लाह और उसके रसूल के नाराज का सबब बन जाएगी। अभी भी तौबा करो और दाढ़ी रखना शुरू कर दो, इसलिए कि इस दुनिया से अगर बंदा जाए ना तो सुन्नते मुस्तफा के मुताबिक जिंदगी गुजार करके जाए। अल्लाह की बारगाह में दुआ है हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए।